Okay, guys, so we are on this section. I think this is where we were going. Yes. Okay, so I think this is what we discussed in the last class, which is about how Yuvraj Singh begins his chemo. So he was, as soon as the first couple of days were okay, he just went and he was just getting the medicines into him through a drip and all that. But slowly it starts affecting him. And he talked about how his face started becoming thicker, and then later he also got kind of very shocking feeling. A kind of depression came up upon him, and then he didn't know what to do. Okay. As my chemo progressed, it started taking away my appetite and my sleep. Suddenly, I didn't want to eat anymore, or I wanted to eat till I saw the food and then no more. With every passing day, I got used to the chemo station, began to recognize the doctors and nurses and my fellow patients. Patients went about their days trying to look as normal as they could. Some even returned to work after taking their dose. There were patients whose chemo sessions had become a part of their daily lives. There was a patient who had been on chemo for the last 6 years. When I spoke to her, I realized that there were many people here battling it out day in and day out. So he was saying one major change that he noticed was that he started losing his appetite. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ വിശപ്പേ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കാണുന്ന ഒരു വിശക്കും, ഭക്ഷണം കണ്ട ഉടനെ പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു. പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ എവറി ഡേ കീമോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, അത് ശീലമായി വരുന്നു. അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നഴ്സസിനെയും മറ്റ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇതൊരു ക്യാമ്പസ് ആണല്ലോ, ക്യാമ്പസിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ he realizes that there are a lot of people who are walking around, and he gets to they are all trying to behave as normally as possible. അവര് ഇങ്ങനെ രോഗികളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കാതെ അവര് വളരെ നോർമലായി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കീമോ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാര് വർഷങ്ങളായിട്ട് കീമോ ചെയ്തു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. So he realized that his chemo session was supposed to end in maybe that 2 months, 3 months time എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Less than 2 months actually, 57 days ആണ് പറഞ്ഞത്. But there are people who have been battling cancer and chemotherapy for 6 years or even more. So this was a kind of eye opener for him. There was a bronze bell in the chemo room. It was rung by a patient when he or she was leaving after finishing the treatment. To the person who rang it, it must have meant such joy and relief. To me, it was a reminder that I would still have to stay. So, this is another interesting thing he found about the chemo room. Every time a patient finished his chemotherapy, and finish ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്യാൻസർ മുക്തരാവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് അവര് ഒരു ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ബെല്ല് റിങ് നമ്മൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കടയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുവാണ്. And the sound of that bell was actually a sound of hope. കാരണം ഒരാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് അവർ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്ന ആൾക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ യുവരാജിന് സന്തോഷമായിട്ടല്ല യുവരാജ് അതിനെ കണ്ടത്. പകരം അവര് പോവാണ്, ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാൾ അതിനെ കണ്ടത്. ഓരോരുത്തരും അസുഖം മാറി പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ടോറി ഡെന്റിന്റെ പോയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ വെച്ചാല് മറ്റൊരാളുടെ pain she is also feeling, because she is in the ICU and she can hear the heart rate and everything go up in the മറ്റേ അപ്പുറത്തുള്ള ഐസിയുലാളുടെ. ഇവിടെ തിരിച്ച് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഒരാള് അസുഖം മാറി പോവുകയാണ്, പോകുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാളുടെ സന്തോഷമാണ് ആ ബെല്ലിന്റെ ശബ്ദങ്ങളിലും. യുവരാജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഹിസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് is still not over and he still has to stay. So yeah, I took 3 drugs on day 1, then 2 of the same drugs on days 2, 3, 4, and 5. Then the first drug again on days 8 and 15, 3 drugs in all. But including my supportive medicine, I took 15 to 17 drugs in all. At the chemo station, I sat around watching movies on my iPad and surfing YouTube videos of my cricket.
Outside, the day would come to an end and the university campus would turn dark by 4 p.m. So, first he's talking about what kind of medicines he took. In the first day, ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു, 3 മരുന്ന് കഴിച്ചു. അതിൽ 2 മരുന്ന് തന്നെ 2, 3, 4, 5 ദിവസങ്ങളിൽ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഡേയ്സ് 8 and 15 ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു ഡ്രഗ് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇയാൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കീമോന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ അയാൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന വീക്ക്നെസ്സിനെ ഒക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പല മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ 15 to 17 മെഡിസിൻസ് അയാൾ ആ ടൈമിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് what was he doing while this was going on? Because he മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് he's just sitting around and he said he was watching movies on his iPad. He was also watching YouTube videos of his own cricket. Why is he watching his own cricket? Not because he's narcissistic or anything. അയാൾ എന്താ wow എന്റെ പ്രകടനം കണ്ടില്ല ആ രീതിയിലല്ല. പക്ഷെ he's still anxious whether he will be able to go back and play cricket at all. അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഴയ പോലെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, because he misses cricket so much, he was watching his own cricket videos. And by 4 p.m. ആവുമ്പോഴേക്കും so this is probably closer to winter time ആയിരിക്കും. 4 p.m. ആവുമ്പോഴേക്കും പുറത്തൊക്കെ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം പോയി തുടങ്ങും. One day, the nursing staff watched me checking out YouTube videos and became curious. One of the nurses was a sporty young girl called Elizabeth who chatted with me about sports in India and asked what was my line of work. അപ്പോൾ ഇയാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുന്ന കണ്ടപ്പോൾ നഴ്സുമാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അതില് എലിസബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു നേഴ്സാണ്, ബട്ട് ഷി വാസ് ഓൾസോ വെരി സ്പോർട്ടി, വളരെ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. സോ ഷീ ചാറ്റഡ് ടു ഹിം ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക്, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ജോബ് എന്നാണ്. ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ്, ഏത് ഫീൽഡിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. Once they discovered I was a professional sportsman, they wanted to know in what game. I tried to explain cricket to them, a hard job in America. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ്മാൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. എന്ത് സ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ്. ഇവർക്ക് പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി അറിയില്ല. അമേരിക്കക്കാർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമേ അവർക്ക് തീരെ അറിയില്ല. അവർക്ക് ബേസ്ബോളും ബാസ്കറ്റ് ബോളും അങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് ആണ് അവർ കളിക്കുന്നത്, അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളും ഒക്കെയാണ്. So he tried to explain എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് അയാൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. They wanted to see it on YouTube, so I pulled up my 6 sixes. It was the simplest way to explain, I thought. I saw myself young, healthy, confident, sending the ball and poor Stuart Broad's mood out over the Kingsmead boundary into the inky blue Durban sky, and I found myself torn between joy and pride and a sense of total loss. Elizabeth's reaction? Wow, man, that's 6 home runs. So ഇവർക്ക് എന്താണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇയാളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദ പീക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ, ദ ഡേ വെൻ ഹി ഹിറ്റ് 6 sixes. അത് 6 ബോളിൽ 6 സിക്സ് അടിച്ചു. അത് വളരെ എന്താ പറയാ റയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അയാൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ അയാൾ തന്നെ കാണുന്നത് വളരെ യങ് ആണ്, ഹെൽത്തി ആണ്, കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. Whereas now he's not feeling any of those things. Even though he's still young, he doesn't feel young because he's very anxious. He's not healthy because he's suffering from cancer and he's lost all his confidence. He's anxious. So അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ പഴയ അയാളുടെ തന്നെ ആ ഒരു ഇമേജ് കാണാൻ ഇയാൾക്ക് തന്നെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. And then he's trying to understand how that difference happened. അന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ, എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗളറാണ്. ആ ബൗളറുടെ മൂഡും ആ ബോളും ഒരുമിച്ച് ബൗണ്ടറി കടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി, കാരണം ഒരു ഓവറിൽ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓവർ ബൗൾ ചെയ്യുന്ന ബൗളർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ആണ്. മറ്റേയാള് നിങ്ങൾ ആർക്കെതിരെയാണോ ബൗൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ 6 സിക്സ് അടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബോളിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, അപ്പൊ അത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്, അത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട്, പവർഫുൾ ആയിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഹി ഫെൽറ്റ് ടോൺ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈഡ്, ജോയ് ആൻഡ് ലോസ്. അയാൾക്ക് ഇത് ഞാനാണ് എന്നുള്ളതിൽ അയാൾക്കൊരു വളരെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം തോന്നി. അന്ന് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റിയല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു കഴിവാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അയാൾക്കൊരു ഭയങ്കര ടോട്ടൽ ലോസ്,
അതൊക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ, ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ ആളായി മാറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു നഷ്ടബോധം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട എലിസബത്ത്, ബിക്കോസ് ഷീസ് ആൻ അമേരിക്കൻ, ഷീ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബേസ്ബോൾ. കാരണം ക്രിക്കറ്റ് പോലെയുള്ള കുറച്ച് സിമിലർ പക്ഷെ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ബേസ്ബോൾ. അപ്പൊ ബേസ്ബോളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവര് സിക്സ് പോലെ, അതായത് നമ്മൾ അടിച്ച് ഫീൽഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബോളിനെ എത്തിക്കുന്നതിനെ ഹോം റൺ എന്നാണ് പറയാ. വാവ്, ദാറ്റ് ഇസ് 6 ഹോം റൺസ് എന്ന് എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു. Mom would talk to me a lot those first few days. It was just the two of us, far away from everyone else, trying to keep our spirits up. During one of my early days of chemo, I fainted. Mom is strong as hell, but she's smaller than me and panicked that day. She dragged my limp body to a chair and called India frantically. That was when Nishant decided that his cousin Ritesh, who lived in Canada, would have to come down to help us move out of the hotel and into the apartment that he had found for us in the Cosmopolitan on the canal. Ritesh drove from Toronto with a car full of Indian groceries and Indian household goods non-stop for 9 hours, though he had barely got back from India himself. When he reached Indianapolis, we went out and bought a new Xbox for me. Then, with all the stuff, we moved into the apartment in the first gap of the first chemo cycle. ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മ നല്ലോണം സംസാരിക്കും. അമ്മയും മോനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യുവരാജിന്റെ അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരിൽ നിന്നും, ഫാമിലിയിൽ നിന്നും, ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ ദൂരെയായിട്ട്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അമ്മയും മകനും മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേ ട്രൈങ് ടു കീപ് ഈച്ച് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് അപ്പ്. അമ്മ എന്താ പറയാ, ഡെസ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാള് നല്ല ഹാപ്പി ആയ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ. ഇയാള് വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ കീമോ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം, ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ല, വൺ ഓഫ് ദ ഏർലി ഡേയ്സ്, ഇയാള് ഫെയിന്റ് ചെയ്തു. ഫെയിന്റ് ചെയ്തപ്പോ അമ്മ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കാകെ പാനിക് ആയി. കാരണം ഇയാൾ ഫെയിന്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി. അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ അയാളെ വലിച്ച് ഒരു ചെയറിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇവരുടെ ഫാമിലിയെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇയാളുടെ കസിൻ റിതേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വരികയാണ്. അയാൾ കാനഡയിലാണ്, ഇവര് US-ലാണ്. കാനഡയിലുള്ള ഒരു റിതേഷ് വരികയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് താമസിക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം. റിതേഷ് വിൽ ഓൾസോ കം ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് ദം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ടൊറന്റോ, കാനഡയിലെ സിറ്റിയായ ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് റിതേഷ് ഡ്രൈവ്സ് ഇൻ എ കാർ കുറെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസറീസും ഇന്ത്യൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗുഡ്സും. കാരണം ഹോട്ടലിലാവുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അവിടെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാവുമ്പോൾ അവര് തന്നെ ഇതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് everything they'll have to manage. So he brought everything, and because he is an Indian, he also realized that these people probably miss Indian food and everything. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ 9 hours ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റിതേഷ് വരുന്നത്. ഈവൻ ദോ ഹി ഹാഡ് ബാർലി ഗോട്ട് ഹോം ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അയാൾ കാനഡയിൽ എത്തിയിട്ട് അധികമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും നോക്കാതെ, റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യാനാപോളിസില് തന്നെ വേറൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തു. ഈ ഫസ്റ്റ് കീമോ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ 3 കീമോ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, 15 ദിവസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കീമോ സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു 6 days ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവര് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറുന്നത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡ് വാസ് ബൈയിങ് എൻ എക്സ്ബോക്സ് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കൺസോൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് യുവരാജിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്ബോക്സ് സെറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇയാളെ റിതേഷ് വരുന്നത്. By day 13, I was exhausted. The chemo shot they had given on day 8 had made my body hurt real bad, especially my bones. But on day 14, one day before I went back to the hospital for the day 15 shot, I felt slightly better. I know this because I had started to keep a video diary. In London, I had picked up a handicap. I've always had a great memory, and I remember every score of every match and what happened where and how and when. Like, I remember when I met Sachin for the first time in my life, what I was doing and what he was doing and what he said to me. We will come to that later. Hang on. I remember things from the past as if they are in a film I am watching. So he's saying, ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 8 ദിവസത്തോളം ഇയാൾക്ക് ബോഡി ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു കീമോ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ. ബട്ട് ഡേ 14 ആയപ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം 8th day കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഹി വാസ് ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ.
And so by day 14, he was feeling a little better. And ഇത് ഇയാൾക്ക് അറിയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ഒരു വീഡിയോ ഡയറി വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ഹാൻഡിക്യാം. ഹാൻഡിക്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, sorry, this was a time when they didn't have smartphones or anything to record video. So handycam was a ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്യാമറ ആണ്, ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയാണ്. So he said he had picked up, he had bought a handycam when he was in London, and he says that he is somebody who has a very good memory. അയാള് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഈവൻ അതർവൈസ് ഹാസ് എ ഗുഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാണ്. ആൻഡ് എവ്രി മാച്ച് ദാറ്റ് ഹി പ്ലേഡ്, he remembers the score that India got. അയാളുടെ സ്കോർ, അയാൾ എത്ര റൺ സ്കോർ ചെയ്തു, ഇന്ത്യ എത്ര റൺ സ്കോർ ചെയ്തു, എത്ര വിക്കറ്റ് എടുത്തു, ഇതെല്ലാം അയാൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല മെമ്മറി ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്ത് എവിടെ എന്ന് സംഭവിച്ചുനോ, ആരെ ഞാൻ എന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി സെയിങ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ, അന്നത്തെ ടോപ്പ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലത്തെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത് എന്നാണെന്നും എവിടെയാണെന്നോ സച്ചിൻ എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നോ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സെയിങ് സച്ചിനുമായിട്ടുള്ള ആ കോൺവെർസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഐ വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ ഹി സെയിങ് ഓൾ ദിസ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് us the idea that he remembers everything very well. So and he saying, ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടതിലെ പോലെയാണ് എനിക്ക് പാസ്റ്റിലെ ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയുടെ സീൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നോ അതുപോലെയാണ് എന്റെ പാസ്റ്റിലെ സീൻസ് ഒക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത്. So when Dr. Harper confirmed that the treatment would involve chemo, I went out and found a shop in London and bought myself a handycam because I knew the chemo might mess up my brain. This was going to be the most important period of my life, and I had a gut feeling that I would not be able to recollect it properly because of the drugs. And of course, there would be no YouTube videos of it. I thought that later, maybe much later, I might want to look back on those days. So, whenever I could raise myself, when mom had gone shopping and I was alone in the apartment, I would set up the camera on the dining table and I would set up the camera on the dining table and tape my thoughts. So he's saying that ഇത്രയും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ, എല്ലാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ വരും. പക്ഷെ കീമോതെറാപ്പി വേണമെന്ന് ഡോക്ടർ ഹാർപ്പർ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല എന്റെ മൈൻഡിനെയും അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എന്റെ മെമ്മറി പവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഹി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ടു ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് അയാളുടെ ലൈഫിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ്, അതെന്തായാലും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കണം, പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കത് കാണാൻ തോന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരു ഹാൻഡിക്യാം ലണ്ടനിൽ തന്നെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And that camera is with it. It's a small handheld video camera. Okay. And then he said every time ഇപ്പോ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മൊമെന്റ്സ് അയാൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഇത് കാണാൻ ആരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, എവിടെ യൂട്യൂബിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ വീഡിയോസ് എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. And he said whenever his mother was away, if his mother had gone shopping or she had gone somewhere else, he would set up the camera and then he would film himself, he would tape himself. I did not know how quickly my will to keep this video diary would collapse, as would my will to keep up the gymming or my will to go cycling. തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തില് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ തന്നെ വീഡിയോ ടേപ്പ് ചെയ്യും, അതുപോലെ എനിക്ക് എത്ര തളർച്ച വന്നെങ്കിലും ഞാൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യും, ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകും എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വിൽ പവർ എല്ലാം പതുക്കെ വേഗം തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തു. അത് അയാൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എനിക്ക് നല്ല സ്പോർട്സ്മാൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വിൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചതാണ്, പക്ഷെ വിചാരിച്ചതിലും പെട്ടെന്ന് എന്റെ വിൽ പവർ എല്ലാം കൊളാപ്സ് ചെയ്തു. Then when my friends came to Indianapolis to fill up my time and the house, which sometimes made me happy and sometimes made me angry, depending on what the drugs did to my mood, the camera became a toy for everyone to play with. We would film the ducks on the canal as we fed them, or a guy in a kayak paddling down on a freezing windy day 2 days after the surface ice had melted, wearing shorts. In my darkest days, the camera became a way to have a little bit of fun. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും, എന്റെ പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊന്നും നടന്നില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയി. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യാനപ്പോളിസിലുള്ള ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു. ചുമ്മാ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാങ്ങിങ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഹി സെയിങ്
when his friends came, depending on his mood, sometimes it made him happy. Our friends ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, but sometimes it made him angry because അയാൾ ഭയങ്കര വയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ട് കലബില കൂട്ടുന്നത് അയാൾക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ യു സേ my friends were always hanging out with me and my mother and Ritesh in our house, in our apartment. And sometimes it made me happy, but sometimes it made me angry, depending on my mood, depending on what the drugs did to my mood. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടായി വരികയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ബട്ട് എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ജസ്റ്റ് ഇയാളെ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ, ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ സീരിയസ് സംഭവമായിട്ടല്ല, അടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവര് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അടുത്തുള്ള കനാലില് ഡക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അവര് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആ ഡക്സ് വന്നിട്ട് ആ സംഭവം ബ്രെഡോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വന്ന് തിന്നാൻ വരുന്നത് ഇവര് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഈ വിന്ററിൽ ഐസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് കനാലില് അല്ലെങ്കിൽ റിവറില് ഐസ് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ആ കനാലില് ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് വിന്റർ മാറി സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ആ ഐസ് ഇല്ലാതാവും. ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോണി, ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴയാൻ പറ്റുന്ന ആ തോണി ഉണ്ടല്ലോ, കയാക്ക്, യു ഗൈസ് പ്രോബ്ലി നോ ദാറ്റ്. ആ കയാക്കിൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പാഡ്ലിങ് തുഴഞ്ഞ് പോവാണ്, ഈസ് റോയിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീസിങ് വിൻഡി ഡേ. ഐസ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ്, ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, സോ വി ഫീൽ എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ്. സോ യുവരാജ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫീലിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ആൻഡ് ദേ സോ ദിസ് അമേരിക്കൻ ഗൈ ഇസ് റോയിങ് ഇൻ എ കയാക്ക് വെയറിംഗ് ഓൺലി ഹിസ് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ ചില്ലായിട്ട് ഇയാൾ റോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവര് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി സേയിങ്, സോ ദീസ് വേർ ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. ആ കീമോ ചെയ്ത് വളരെ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡേയ്സിൽ കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നപ്പോ ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ സോഴ്സ് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫൺ. It was around this time that the news about my cancer broke in India. As usual, the Indian media went into a frenzy. Luckily for me, I was far away from it, but sometimes mom would get off the phone with Nishant or someone else, and if I was looking up and about, she might give me an update about what new theory was going around. സോ ഈ സമയത്താണ് യുവരാജ് സിംഗിന് ക്യാൻസർ വന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു വലിയ ന്യൂസ് ആയി മാറിയത്. അതുവരെ ഇവര് വളരെ പേഴ്സണൽ ന്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനധികം പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയോ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വലിയ ന്യൂസ് ആയി മാറി ഇന്ത്യയിൽ. മീഡിയ വെന്റ് ഇൻടു എ ഫ്രെൻസി, മീഡിയ വെന്റ് ക്രേസി ഓവർ ഇറ്റ്. ഭാഗ്യത്തിന് പക്ഷെ ഈ സെയിം ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വന്നേനെ. പക്ഷെ ഇത്രയും ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അമ്മ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഷീൽ കം ആൻഡ് ഗിവ് എൻ അപ്ഡേറ്റ് ടു ഹിം, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ മീഡിയ സേ. അവരോരോ പുതിയ പുതിയ തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഇൽനെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് അമ്മ. And he was saying that he couldn't care less. In that stage, I couldn't care less. And I didn't really want to find out who knew or did not know about my condition. അന്ന് മീഡിയക്കാർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഐ ഡിൻ കെയർ. കാരണം അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. എന്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ആരറിയുന്നില്ല, അതൊന്നും എന്നെ ബോദർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. The people who needed to know, that is personal friends, professional friends, they knew. The media though would not let it go. എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രണ്ട്സ്, അതായത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലോകത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അറിയാം. അവരെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനിയിപ്പോ ആരറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഐ ഡിഡ്ന്റ് കെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷെ മീഡിയ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടില്ല. I understood that mainly there was speculation that I had lung cancer. Then one day I got to know that 2 guys who I thought were my friends had helped themselves to some publicity on the back of my cancer. One was an Indian journalist whose name I don't wish to take because it's just the kind of publicity who would like to feed on, who used my BlackBerry updates to deliver this bit of breaking news on television as an exclusive scoop. Among the many roles he performed, this man was also some kind of an extension of the Pune Warriors management, which was now the IPL team I played for.
As we needed to stay in touch, I'd shared my BBM pin with him. He used my BlackBerry Messenger status to update the entire country that I was so weak I couldn't even type and that I had cancer. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ഇയാളുടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പക്ഷെ ഇയാള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് യുവരാജിനെ പറ്റിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യുവരാജിന് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം മീഡിയന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു. അതും സത്യം പോലും അല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് എന്തോ ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിരിക്കാന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ജേർണലിസ്റ്റ് ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്കൂപ്പായിട്ട് എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഹി തോട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്കൂപ്പ് നൗ. അയാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ആ പേര് പറഞ്ഞ എനി പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഗുഡ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പോലും അയാൾക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? അയാള് ആ സമയത്ത് യുവരാജ് പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് പൂനെ വാറിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന IPL ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ റോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇയാള്. ആൻഡ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ബിക്കോസ് they are professionally connected, because they wanted to stay in touch, he said he shared his BlackBerry മെസ്സഞ്ചർ പിൻ വിത്ത്. ഈ ബ്ലാക്ക്ബെറി മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു ഫോണാണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി. ഇപ്പൊ അത്ര അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, വാട്സാപ്പും ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം. പക്ഷെ അന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിൾ ബ്ലാക്ക്ബെറി പോലുള്ള ഫോൺസിനാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ് ആ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തമ്മിൽ മാത്രം മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. SMS അല്ലാതെ ഒരു ടൈപ്പ് മെസ്സേജിങ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അത് ഇന്നിപ്പോ വാട്സാപ്പും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ചാറ്റിംഗ് ആപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് ആക്ച്വലി ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് അന്ന് ബ്ലാക്ക്ബെറി വാസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് ഫീച്ചർ. സോ ഹി വാസ് സെയിങ് ദാറ്റ് എന്റെ ബ്ലാക്ക്ബെറി മെസ്സഞ്ചർ പിൻ ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്തു. യുവരാജ് സിംഗിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കറിയാം, അയാൾക്ക് അസുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അയാൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും വയ്യ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ തിങ്. അപ്പൊ മീഡിയ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ അവിടെ ബിട്രേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അയാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഈ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, പേര് പറയാത്ത ജേർണലിസ്റ്റ്. ഇയാളുടെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്തു, യുവരാജിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ന്യൂസുകൾ കൊടുത്തു. The second was Mr. Jatin Chowdhury. He went on news channel and talked his face off on it. Whatever came to his mind about my condition and about what his ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് കുഡ് ഡു ഫോർ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ്. വേറൊരാള് ജത്തിൻ ചൗധരി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് ന്യൂസ് ചാനലിൽ പോയിട്ട്, അയാളും എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അയാൾ ന്യൂസ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, അയാൾക്ക് തോന്നിയത് മുഴുവൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു. യുവരാജ് സിംഗിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അതാണ്, അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, ഓരോന്ന് വെറുതെ പറയാണ്. ആൻഡ് എന്റെ കയ്യിൽ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ക്യാൻസറിനെ പറ്റി. ജനറലി വട്ട് എവർ ഹി വാണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും യുവരാജിന്റെ ക്യാൻസറിനെ അവർക്ക് ഫ്രീ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. Now that confirmation had arrived from sources perceived to be close to me, the Indian media erupted. I was so grateful that I was away at that time, or I would have been absolutely miserable. അപ്പോൾ ഇനി ഓക്കെ, പല സ്പെക്കുലേഷൻസും പല തിയറീസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യുവരാജ് സിംഗിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ മീഡിയ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടി മറിഞ്ഞു വീണു. ആൻഡ് യുവരാജ് സിംഗ്, ഞാൻ എങ്ങാനും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി മിസറബിൾ. ഞാൻ അത്രയ്ക്കും അപ്സെറ്റ് ആയനെ. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്തില്ല. Sitting in cold Indianapolis, I saw this as more evidence of what the world had become. Publicity hungry people who are in a race to show off who knew more. People piggyback on you when times are good, but they don't let go even when you have cancer. Amazing. So he saying, ഇത് ഞാനൊരു ലെസൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇന്ത്യാനാപോളിസിലെ തണുപ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എന്റെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ മീഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബിട്രേ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ലോകം ഇങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടുഡേ. പബ്ലിസിറ്റി ഹംഗ്രി പീപ്പിൾ, അവര് ദേ ആർ ഇൻ എ റേസ് ടു ഷോ ഓഫ്. ആർക്ക് എന്തറിയാം, എനിക്ക് യുവരാജിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാം, എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം എന്ന് പറയാൻ ഓരോരുത്തരും വെമ്പാണ്. ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു വൺ അപ്പ് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ഹി സേസ്, വെൻ ടൈംസ് ആർ ഗുഡ്, ഞാൻ നല്ല നിലയിലാവുമ്പോ
ആൾക്കാരെ എന്റെ മേൽ പിഗ്ഗി ബാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ തലയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കഴുത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് പിഗ്ഗി ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകില്ലേ നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ പിഗ്ഗി ബാക്കിങ്, കഴുത്തിൽ കൊണ്ട്. സോ ദേ ആർ റൈഡിങ് ഓൺ മൈ സക്സസ്. വെൻ ഐ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ദേ റോഡ് ഓൺ മൈ സക്സസ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് മൈൻഡ് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നപ്പോ, എനിക്കൊരു ബാഡ് ടൈം വന്നപ്പോ ഇപ്പോഴും അവരെന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അത് എനിക്ക് വളരെ അമേസിംഗ് ആയി തോന്നി. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. This we will finish with this last paragraph. Okay. To squash the rumors of lung cancer and to set the record straight, Nishant hurriedly organized for Dr. Nitesh to address the press. He gave 3 hours notice and 50 media outlets turned up. After the story played, there was a flood of love from around the world. Cards, messages on Twitter, from little friends, from famous actors, from ministers, from fans and well-wishers, messages of love and more love and support. I was touched. I decided from now on, I would address the world directly through Twitter. അപ്പൊ ഈ മീഡിയ ഓരോന്ന് പറയുന്നു, ഇയാളുടെ പരിചയക്കാർ തന്നെ പോയി മീഡിയയിൽ വായി തോന്നിയത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ, ഈ റൂമേഴ്സിനെ സ്കോച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ, അതിനൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ, ആൻഡ് ടു സെറ്റ് ദ റെക്കോർഡ് സ്ട്രേറ്റ്, സത്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ നിതേഷ് ഈ പ്രസ്സിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. കാരണം ഡോക്ടർ നിതേഷിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിന്റെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇൻ 3 hours ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് എ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് ഡോക്ടർ നിതേഷ് എന്താ പറയാ അനൗൺസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്, 50 മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് turned up and they listened to the press conference. കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവം, എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, എവിടെയാണ് യുവരാജിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണെന്നൊക്കെ വളരെ ടെക്നിക്കലായി സത്യം മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർ നിതേഷ് അനൗൺസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യുവരാജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു. മീഡിയ എല്ലാം അത് എന്താ പറയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റോറി എല്ലായിടത്തും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ഇയാളുടെ ഫാൻസും ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇയാളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മെസ്സേജസ് അയച്ചു. എ ഫ്ലഡ് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇയാൾക്ക് ഫാൻസും ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാർഡ്സ് അയക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ, ട്വിറ്ററിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് പ്രായമായവരും കൊച്ചുകുട്ടികളും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സും മിനിസ്റ്റേഴ്സും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാധാരണക്കാരായ ഫാൻസും വെൽവിഷേഴ്സും. യുവരാജ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതും അയാളെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്നതും അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുമായ എത്രയും അധികം ആൾക്കാർ, പീപ്പിൾ ഹു കെയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഹിം, അത്രയും അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ലോകത്തെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഹി വാസ് ടച്ച്ഡ്. ഹി ഫെൽറ്റ് റിയലി moved by that. And then he decided എനിക്ക് ഇനി മീഡിയം വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത്, because there are so many people who apparently care about me, so I will now address the world directly through Twitter. അപ്പൊ ഇന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്ന് ട്വിറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ട്വിറ്റർ വഴി ഞാൻ തന്നെ ലോകത്തെ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ് ചെയ്തോളാം. എന്റെ ഫാൻസിനെയും എന്റെ വെൽവിഷേഴ്സിനെയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളാം. ട്വിറ്ററിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം അവരെന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ. അല്ലാതെ ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇത്രയും മീഡിയയിൽ ന്യൂസ് വരാനുള്ള കാരണം ultimately it is not necessarily because people are evil, it is because people want to know and there is no information available to them. ആളുകൾക്ക് യുവരാജ് സിംഗിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം, അതിന് എവിടെയും ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഇത് അവര് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ന്യൂസ് ഹംഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇത്രയും മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് പോയതും ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും നയിക്കാതെ ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളാം ട്വിറ്ററിൽ അയാൾ തീരുമാനിക്കണം. ഓക്കെ, I think we will stop here now. Give me a moment.